Okay, dear students, here in the first UC biology, we are dealing this concept what we call as a morphology of the flowering plants, chapter number 5. Where we can see the last class what we discussed about the one of the part of the plant. Is that part of the plant is what we call them as leaf. Leaf leaf is a lateral appendage. It is a flattened structure. It can carry out the process of a photosynthesis. And what are the different parts of a leaf? Leaf having a stalk called petiole, and this is what we call them as a leaf. And the part of the leaf which attaches the stem, called the nodal region. That is that part in a leaf in our baga, the other stalk in a base of the what we call it is a petiole. Petiole na base stalk in leaf in a stalk. Petiole antara petiole na base the stem ge attach agite at the nodal region, that is called leaf base. And the flattened portion of the what we call is green flattened portion bhaga iradana leaf blade atha what we call is lamina ante, in which we can see the midrib veins and veinlets are present. Arrangement of veins mele we can see classified into venation anta karide arrangement of veins in the lamina of the leaf, that is called venation. We have studied about the two types of venation. In case of dicots, what you see is called the reticulate venation. In case of the monocots, what you see is called them as a parallel venation. We have studied about those things. And the reticulate and the veins and veinlets are arranged in the form of a network in the lamina of the leaf. And if the veins and veinlets are arranged in the form of a parallelly, they are arranged in the lamina of the leaf, is called the parallel venation. That we are going to see in case of the what we call monocots. And along with that, what we studied? We studied about second what we call them as a what are the functions of the leaf. Leaf can perform different functions ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ what we call them as a photosynthesis ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ and the what we call them as a palmatic compound. Simple leaf lamina is the end type. Compound leaf ಏನಾಗುತ್ತೆ, lamina dissected into leaflets ಆಗಿದೆ. ಆ two rows ಅಲ್ಲ pinnately compound at the tip of the what we call them as petiole leaflets ಗಳು arrange ಆಗಿದೆ, that called them as a palm like a palmately compound like digits and they arrange from a common point like a palm like that of leaflets ಈ ತರ ಆಗಿ arrange ಆಗಿರುತ್ತೆ, like a palmately compound leaf. We have discussed those things. Now in this class let me know about the some of the modifications of leaf. What are the modifications of leaf? Leaf also modified to perform some of the functions like support, and also it can perform the function what you call them is a to check the rate of transpiration, check ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು modify ಆಗಿದೆ ಅಂತ. And also sometimes ಏನಂತೆ ಈ ಒಂದು petiole is also modified to leaf like structure ಆಗಿ it can carry out the process of photosynthesis. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ to check the rate of transpiration. Petiole is modified leaf ಆಗುತ್ತೆ, leaf is small. That is you can notice in case of the one of the what you call this acacia ಜಾಲಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಶುಷ್ಕವಾದಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಲೀಫ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ petiole ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಲೈಕ್ ಲೀಫ್ ತರ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ modification, ಮಾರ್ಪಾಡು, modification of leaf. Leaf na modification one is another modification of leaf is called as a leaf tendril. Leaf ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, tendril ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು what you call it as ಯಾವ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಟಾಣಿ ಅಂತ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಿಡದ weak stem is weak. ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ the leaves are modified into a wiry coiled structure. ವೈರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, which helps in climbing on the support. ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That is what you call them as a leaf tendril. ಈ ತರ ನೋಡಿ, for example this is the leaf in case the certain weak stem ಇರುವಂತ ಸ್ಟೆಮ್ ವೀಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಅವಾಗ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಲೋರಿಯೋಸ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಈ ತರ
itself ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿಫೈ into stems are modified into tendril ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ leaf itself is modified into what called as a wiry coiled structure. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ಸ್ ನ ಅದು ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್. This is called leaf is modified into a tendril. ಅಂದ್ರೆ leaf ಏನಾಗಿದೆ modified into a wiry coiled structure which helps in climbing on the support, that is called them as leaf tendril. Leaf na tendril anta ಕರೀತೀವಿ. This is one of the modification. Next, let me pass on to another modification. Leaf can also modified ಆಗಿದೆ. Leaf ನಲ್ಲಿ spines, leaves are modified into spines. ಯಾಕೆ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀಫ್ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಈ ತರ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ. ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್, ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಆಗನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಲೀಫ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೊಮೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟೆಮ್. ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಗೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಲ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಫ್ ತರ, ಪಿಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೀಫ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಪೈನ್. ಯಾವ್ದು ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೀಫ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಿರೋದು ಲೀಫ್ ಇಂದ, ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಪೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಪಸ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಕಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೀಫ್ ಒಂದು ಭಾಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್. ಆ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಡಿಫೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅಕೇಶಿಯಾ ಮೆಲನೋಕ್ಸೈಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಜಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್, ಇದನ್ನ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಗೆ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್. ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್. ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಫೈ, ಈ ತರ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಲೀಫ್ ಸಾಲ್ಫ್ರೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಲೀಫ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಲೀಫ್ ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೀಫ್. ಚೆಕ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀಟಿಯೋಲ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಲೀಫ್. ಆದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನ ಪಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಪಿಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಟ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಲೀಫ್, ಪಿಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಟ್. ಲೀಫ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಲ್ಲೋಡ್. ಬಟ್ ಪಿಲ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ leaf, putiole of the leaf is modified into a leaf-like structure. That is what we call them as a pillode. This is how we can see still ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಟೆಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ into what we call ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಲೀಫ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲೀಫ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ಕೊರತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಅಂತ ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಲೀಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟಭಕ್ಷಕ ಸಸ್ಯಗಳು. ಕೀಟಭಕ್ಷಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂತ. ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. These are called insectivorous plants. Insectivorous plants ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೆಪಂಥಿಸ್. They are called as insectivorous. This is one modification of leaf. Insectivorous. Insectivorous plant ಅಲ್ಲಿ is called insectivorous. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನೆಪಂಥಿಸ್. ನೆಪಂಥಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಗಿಡ ರೋಸೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಪಂಥಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And it's going to coil light. This is like coil light. Coil light and candle light. Leaf na lamina idella. Leaf na lamina. This is called leaf. ಅಂದ್ರೆ ಇದು PTL ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇದು ಲಮೈನ ಲೀಫ್ ನ ಲಮೈನ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲಮೈನ ಈ ತರ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, in this case the leaf is modified into flask like structure. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ this is lamina is modified into flask ತರ ಆಗಿದೆ. ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, lamina is modified into flask ತರ. ಪಿಟಿಯೋಲ್ is ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ, it is long. ಪಿಟಿಯೋಲ್ ನ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, and it is coil. It helps in what you call the keeping coil ಆಗಿ ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, it helps in keeping this flask ತರ ಇರುವಂತ lamina ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. in case of this ಅಲ್ಲಿ leaf ನ ತುದಿ ಇದೆ, tip of the leaf is modified into leaf, ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. It can close the mouth of this flask. Leaf in lamina ಇದೆಲ್ಲ, ಈ expanded portion ಈ ತರ flask ಆಗಿದೆ. Petiole is long and coiled and it helps in keeping this ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೌತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ಲೀಫಿನ ಟಿಪ್ ಈ ತರ ಲಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ರಿಮ್ ಇದು ಅಂಚಿದೆ. ಈ ರಿಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಲರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಟಾರ್ ನ ಮಕರಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ತರ ಈ ರಿಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕಲರ್ಡ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಮ್ ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ what you call them as you can see the presence of what you call nectar secreting glands are there. And they usually insect visit comes and sit over this ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಕರಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ they sleep and fall down into this. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, insects will fall down. ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ digestive enzymes are there. These are the glands are there. They go to secrete what you call digestive enzymes consisting of what enzymes consisting of HCl, pepsin. These are the protein digesting enzymes, pepsin are present, and these are what they go and digest this insect. Usually when it falls down, with that this lid will be sensitive and function. The lid will be closed. Lid ಯಾವಾಗ ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, what you call this, ಈ ಒಂದು certain glands are present which will secrete the enzymes like HCl, pepsin ಅನ್ನೋದು ಈ acidic medium ತಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ insect will be digested inside this flask. After digestion, the nitrogenous components will be absorbed by the plant because this plant is growing in an area where there is a deficiency of nitrogen. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ರಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಗೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಜಾರಿ ಆದಾಗ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತವೆ.
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ರೆಟ್ certain enzymes mainly contain pepsin NCL ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ and this going to digest the protein. ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಪಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. Everything ಯಾವ human body also everything is made up of protein. Living organisms are made up of proteins with body. Proteins are body builders. However, protein digest the nitrogen compounds will release because nitrogen is one of the component of a protein. That nitrogen deficiency ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. Because these are called in the plants ಕೂಡ ನಾವು ಕೀಟಭಕ್ಷಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ. That's called to catch the insect and digest it. To catch the insect and digest it. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಡ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ ಡ್ರೋಸೆರಾ ಅಂತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನಸ್ ಫ್ಲೈ ಬರೀಬಹುದು. ವಿನಸ್ ಫ್ಲೈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡ್ರೋಸೆರಾ ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿರುತ್ತೆ ಲೀಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡ್ರೋಸೆರಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಲೀಫ್ is attracted by this and insects and pollen sit over this and assume that it is a flower to something nectar and the tentacles will be closed and it can trap that insect trap ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು resistant enzymes will be secreted and helps ನೋಡಿ called as digest of the body of protein another digest of the body ಇರೋದು ಅವಾಗ they get the nitrogen. These are called insectivorous plants. This is a model I have there and I got show like this is called as insectivorous plants. Now this is regarding what called the leaf. Leaf is one of the important part of the plant which can carry out the somebody called the photosynthesis. Along with that it can also perform these functions also. Okay, now let me pass on to the next one of the important part of the plant called the vegetative part. I think ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಈಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ what call them as ನಾವು inflorescence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. what is called them as inflorescence. What is meant by what call them as inflorescence? Inflorescence. What is that inflorescence meaning? Here the inflorescence nothing but a mode of arrangement. Nothing but what you call them as a mode of arrangement of flower or flowers on a special axis. So the special axis, the floral axis called peduncle is called as inflorescence. What is inflorescence? It is a mode of arrangement. So mode of arrangement. This is called as flowers in the flower. This is a mode of arrangement. Like this, either sometimes what happens is arrangement ಇರಬಹುದು. ಈ ತರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಮೋಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವೆ ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಇದು ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ. ದಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೂವಿನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಇದು ಪೆಡಿಸಲ್ ಇದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದಷ್ಟು ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದಷ್ಟು ಪೆಡಂಕಲ್. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೂವಿನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯೆ. This is called floral axis. The floral axis what you call it?
what is meant by floral axis? ಒಂದು ಒಂದೇ, but it called as common axis. ಒಂದು common axis ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. It called as ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? What is floral axis? Floral axis. That is what we call inflorescence. Agare inflorescence ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the mode of arrangement. ಯಾವ ರೀತಿ arrangement? Mode of arrangement of what? Flowers on floral axis of peduncle is called inflorescence. Is called inflorescence. I think we are clear now. Because in the definition I put it. This is the definition of the inflorescence. That is called the mode of the arrangement. Mode of arrangement of what? Flowers. Mode of arrangement of flowers on floral axis. Floral axis is called peduncle. Peduncle is called what? Inflorescence. It's called inflorescence. This is what is called the inflorescence. What is the definition of the inflorescence? It's a mode of arrangement of flowers on floral axis is called what is called them as inflorescence. Okay, now inflorescence ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the arrangement of flowers on a floral axis. ಇದರಲ್ಲಿ this is a regarding what is the inflorescence. There are types of inflorescence are there. What are the different types of inflorescence? There are two main types of inflorescences are there. One is called as a racemose inflorescence. Another one is called the cymose inflorescence. What is that? Racemose inflorescence. Another one called as a cymose inflorescence. These are the two types of inflorescence. Now, let me study one by one. I want to write down this. This is what one by one. What is first one is called the racemose inflorescence. This is the what I have written. This is the racemose inflorescence. What is racemose inflorescence? Andre it's called peduncle. This is madhyadena peduncle. Peduncle continues to grow. Peduncle shows indefinite growth. One characteristics of the racemose inflorescence na character is racemose inflorescence. ಯಾರು ಹುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. This is racemose, that is cymose. ಅಂದ್ರೆ racemose ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. What are the characters? The peduncle shows indefinitely growth ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Peduncle shows indefinite growth. One name character ಇರಬೇಕು. Next character ಅಂದ್ರೆ peduncle shows indefinite growth. ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸಲಿ peduncle ಏನಾಗುತ್ತೆ does not end in a flower. ಈ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸಲಿ. ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಯೂಸಲಿ ಇಷ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು. Usually the peduncle does not end in a ತುದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರುತ್ತೆ. Peduncle does not end in a flower. Usually ಬರೀಬೇಕು. Usually the peduncle does not ends in a flower. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ this ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ at the bottom and younger flowers at the top. ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಲೇಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಹಳೆ ಹೂಗಳು, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಯಂಗ್ ಹೂಸ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ as a older flowers at the bottom and younger flowers at the top ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ as a ನೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್
the older flowers and the inflorescence ಏನೈತೆ older flower at the bottom ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ older flowers ಇವೆ bottom and younger flower at the top. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಪೆಡಾಂಟಿಕಲ್ ಶೋಸ್ ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಪೆಡಾಂಟಿಕಲ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as in a acropetal succession. What is acropetal succession? ಅದೇ older flower ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇವು ಆಗ್ತವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ acropetal section. Development of flower in a acropetal section. Next ಏನು development of flower in a occurs in a acropetal succession. ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ succession. acropetal succession. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಓಲ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗಿಂತ ಹಿಡಿದು ಇದೊಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲದು ಅನೇಕ ಇರ್ತವೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಿ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗಿಂತ ಸೆಂಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Opening of the flower is from periphery to the center. That is called as a opening of this point. ಅಂದ್ರೆ opening. What is called as opening of the opening of the flowers are centripetal. Opening of the flower is a centripetal ಅಂತ. Centripetal ಅಂದ್ರೆ from periphery to the center. From periphery to the center. That type of opening is called centripetal. These are the some of the characteristic features of a racemose type of inflorescence. Racemose type of inflorescence ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಲ್ಡರ್ ಕೆಳಗಿದಾವೆ, ಯಂಗರ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವೆ, ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎಂಡ್ಸಿನ ಫ್ಲವರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಕ್ರಪಟಲ್ ಓಲ್ಡರ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಯಂಗರ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆರಿಫೆರಿ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ as racemose type of inflorescence. I think you understood that these are different types there. It's not for your examination syllabus ge avilla adalli you are going to study in your higher class are different types of racemose inflorescence. What are they? Different types of racemose inflorescence. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಯಾವ ಕಳ್ದೇನೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಮ್. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನ ವಿಧಗಳು. ಅವಳೇ ಒಂದೇದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೆಸಿಮೋಸ್ inflorescence one is called simple raceme. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ inflorescence ಅಂತ ಬರೆದ ರೆಸಿಮೋಸ್ inflorescence ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತಾರೆ. simple raceme. What is simple raceme? Raceme ಅಂದ್ರೆ the type of racemose inflorescence in which they call them as flowers are stalked flowers. Pedicellate flowers are arranged in
ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋ ಪೆಡಿಸಲ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪೆಡಿಸಲೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪೆಡಿಸಲೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಿಸಲೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಅಟ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಮ್ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಜಿನ್ಶಿಯಾ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂಟೆ ಅಂತ ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿತಿರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಜಾಲ್ಫನೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸಿಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what called as a spike inflorescence spike inflorescence ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀರಿ ಯೂಸಿಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ನೀವು ಆಚರಿಸಿದಿರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ತರ್ತೀರ ಅದ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಿ ಪೆಡಾಂಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ರೋಪಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ ಹೆವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಯಾವ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೆಡಿಸಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ the on the peduncle we can see arrange the sessile flowers are arranged in a ಆಕ್ರೋಪಿಡಲ್ position ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಡ್ಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇವು ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಈ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಅನ್ನಿ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಆಕ್ರೋಪಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಕಲಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೈಕ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಪೆಂಡುಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪೆಂಡುಲಸ್ ಈ ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಜೋತಾ ಆಗ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್ ಕಲಿದ್ರೆ ಪೆಂಡುಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಇಚ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಎ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಲ್ಬರಿ ನೀವು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಬರಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪೆಂಡುಲಸ್ ಈ ತರ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ತೇಲಾಡ್ತಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ರೋಪಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ತರನೇ ಅದು ಟೈಪ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೈಕ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಸೈಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಯರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಎ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ತರ ಸೆಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ ಎ ಆಕ್ರೋಪಿಡಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ what you call them as a type of spike inflorescence in which the peduncle is thick and fleshy peduncle ಏನಾಗುತ್ತೆ thick and fleshy ಆಗಿರುತ್ತೆ which bears a unisexual flowers ಅದರ ಮೇಲೆ unisexual flowers ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಿಸಿ ಬಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತರ thick ಕಾಣ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ unisexual flowers male flowers ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದು ಈ ತರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಟೆ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಬ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬನಾನಾ ನೀವು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಲ್ಲಡಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೇಟೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಅಂಬೆಲ್ಲ ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್
ಪೆಡಂಕಲ್ ಈಗ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ದಿನ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಬತ್ತ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವಾದಂತ ಒಂದು ಪೆಡಿಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ. All the flowers reaches the same level each side. This type of inflorescence is what we call it a corium type of inflorescence. Corium type of inflorescence ಅಲ್ಲಿ peduncles thick and short, lower flowers and long pedicel, ಉದ್ದವಾದ pedicel ಇವೆ and ಮೇಲಿನ ಅಂತ what we call them is upper ಇರುವಂತ what we call them is flowers ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರೀಚಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಯಂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಒಳಕಡೆ ಅದರ ಅಂಬೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಬೋರನ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಿಪ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರನ್ ಅಟ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಪೆಡಿಸಲ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಪೆಡಿಸಲ್ ಲೋಯರ್ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್. ಈ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಈಗ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್, ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಲಾಂಗ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಕೋರಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಅಂಬೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ದ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಈ ಅಂಬೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನಿಯನ್, ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಲ್ ಇದೆ. ಕೋರಿಯಂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಜಾಲ್ಫಿನಿಯಾ ಪಲ್ಚರಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಜಾಲ್ಫಿನಿಯಾ ಪಲ್ಚರಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರಿಯಂ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್. ಇದು ಕೋಕೋನಟ್ ಅಥವಾ ಬನಾನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವೈಕ್ಯ ಅಕೈರಾಂಥಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋಮದಿ ಕುಟಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂತ ಅನೇಕ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು 18 ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೊಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಮ್ ಅಂತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಥಲಾಮಸ್ ಥಲಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಥಲಾಮಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ ನ ಎಲ್ಲ ಊರಿಸ್ಕೊಂಡು ಥಲಾಮಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಥಲಾಮಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಫಾರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸೈಡ್ಗೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇದೆ 8 other capital inflorescence. Next, another one type of inflorescence what you are going to study is called them as a cymose type of inflorescence. Types in next class will be that is what you call what are the types of a cymose inflorescence. Cymose inflorescence ಅಲ್ಲಿ older flower ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, younger flowers ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ does not show indefinite growth. ಅಂದ್ರೆ indefinite peduncle shows definite growth. definite ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳೀತದೆ, ಉದ್ದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆಡಂಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಳೆದಿರುತ್ತೆ shows a peduncle. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪೆಡಂಕಲ್ ಪೆಡಿಸಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೆಡಿಸಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೆಡಂಕಲ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಪೆಡಿಸಲ್. peduncle shows a definite growth. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಈ peduncle show definite growth. peduncle shows definite growth ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೆಡಂಕಲ್ ಯೂಸಲಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ದಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ends in a flower. Next, the what you call it is development flowers are base petal. ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ petal ಅಂದ್ರೆ ಸೊ older flower at the top, younger flower at the bottom. ಅಲ್ಲಿ older flower at the bottom, younger flower at the top. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಯೋದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಪೀಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ at the top and younger flower at the younger flower at the bottom ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಕಳಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಹೊಡೆಕಳಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. The opening of the flower is centrifugal. Opening of the flower is centrifugal ಅಂದ್ರೆ from center to the periphery. ಅಲ್ಲಿ periphery to the center ಇದೆ, ಮಧ್ಯದ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ center to the periphery. This is how you can see what is zygous inflorescence ಅಂದ್ರೆ peduncle shows different growth, ಇಷ್ಟೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. peduncle ends in a flower ಅಲ್ಲಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೀಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್, ಯಂಗರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್. And the opening of the flower is what is called as into the opening of the flower is a centrifugal. The opening of centripetal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ centrifugal ಅಂದ್ರೆ center to the plate. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಟ್ ನಾವು ಏನು ತರ ಇದೆ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೈಮೋಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಟರಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದೇ peduncle ends in a single flower. pedicel ಇಲ್ಲಿ peduncle pedicel stalk of the flower. peduncle ends in a single flower ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ peduncle ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಲಿಟರಿ ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಮ್. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೈಮ್ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. peduncle ends in a flower. peduncle ಏನಾಗಿದೆ ends in a flower. ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ peduncle ends in a flower ಇದೆ, which are in two bracteoles. ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ends in a, ಇದು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ peduncle. ಇದು ends in a flower. ಇದು in two bracteoles. small leaflet structures ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, which are in the axil of the flower. ಅದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ. that is what we call them as a simple cyme. solitary cyme ಅಂದ್ರೆ peduncle ಇದು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಿಟರಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್. ಈಗ peduncle ಏನಾಗಿದೆ ends in a flower ಆಗಿದೆ, which are in two bracteole. in the axilla which the flower develop, that is called them as a simple cyme. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಸಾಲಿಟರಿ cyme ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ cyme. ಇವು ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇವು ಟೈಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮೊನೊಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೊಕೇಶಿಯಲ್ ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ peduncle ends in a flower ಆಗಿದೆ, peduncle ends in a flower ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ what we call them as in the axil of the
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು what we call them as a from the axil in the lateral branch in the axil of the bract which also ends in a flower. ಇಲ್ಲಿ peduncle ends in a flower. It is one single lateral branch in the axil of the bract. The bract ನ axil ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು branch ಬರುತ್ತೆ. It also ends in a flower. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ what we call them as a here is one bract is there. Again it's also in a lateral branch. This also ends in a flower. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು what we call them as a ಅದನ್ನ monoacacial cyme. ಇನ್ನೊಂದು what we call them as dicacial cyme. Dicacial cyme ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ends in a flower. The flower has two bracteoles. Dicacial cyme ಅಲ್ಲಿ main axis ends in a flower. This is having two bracteoles. In the axil of which again a flower. It is this even the each flower is there. Each flower again having a two bracteoles. These the axil of which also again a flower does. This process is going to repeat it like this. This is ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. This ಕಡೆ is a dicacial cyme. ಹಿಂಗೆ ಅನೇಕ polycacial cyme ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is regarding different types of what we call them as a cymose inflorescence. This is regarding what we call the cymose inflorescence. ಅಂದ್ರೆ racemose main ಆಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. For your kind information, what are the different types of racemose and cymose ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೀನಿ. I want to cover this what we call this different types of racemose inflorescence of type. What is the racemose inflorescence? Or different types of the inflorescence ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I want to next even flower ಬಗ್ಗೆ I want to discuss in the next class. Thank you.